അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സൗമി എന്ന പെൺകുട്ടി ഇസ്രായേലിൽ മരിക്കാനിടവന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും വലിയൊരു ദുഃഖവാർത്ത തന്നെയാണ്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്രായേലിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുക എന്നത് വളരെയധികം വേദനാജനകമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ വാർത്തയെ ആളുകൾ ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടു. വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ, പലസ്തീനികൾ തീവ്രവാദികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പോസ്റ്റുകൾ ഈ ഒരു വാർത്തയെ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ആരാണ് ഇവിടെ ഉത്തരവാദി സൗമ്യയുടെ മരണത്തിന്, സൗമ്യയുടെ കൊലപാതകത്തിന്? ഈ ഒരു വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്, 1948 യുദ്ധത്തിൽ ജനറലായിരുന്ന, ഇസ്രായേലി യുദ്ധത്തിന്റെ ജനറലായിരുന്ന മത്തിത്താഹു പലദ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ മൈക്കോ പലദ്, അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതാനുഭവം ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കാണാം. ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രമുഖ ജൂത കുടുംബത്തിലാണ് വളർന്നത്. അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിൽ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മത്തിത്താഹു പലദ് ഇസ്രായേലി യുദ്ധത്തിൽ 1948 ഇസ്രായേലി യുദ്ധത്തിൽ ജനറലായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. The story that is part of my life is like you heard, my sister's daughter was killed in a suicide attack in Jerusalem. It was September 1997. She was 13 years old. This is she. And personally, of course, when something like this happens, it shakes you in a way that you can't even describe in words. But in Israel, this, of course, is big news. It's always big news in Israel when there's an act of violence like this. But it was bigger news because this was the granddaughter of a famous general. Now, he passed away 2 years before that. Not only was he a famous general, but he was a famous general who became an advocate for Palestinian rights. So this was immense news in Israel. I was living in the U.S. at the time. I took the first plane home. And by the time I reached my sister's apartment, it was full with mourners, but also with reporters from everywhere, wanting to hear about the story. And when my sister, after the funeral, came out to speak to everyone, the questions that come up are always the same questions. Who's responsible, and what do you think about retaliation and revenge and so on. And the first comment out of her mouth was that no real mother would want to see this happen to any other mother. The idea of retaliation, the idea of killing people in response to the death of someone, besides being repulsive, it's absurd. And she used motherhood, saying, motherhood is something that unites all of us. No real mother would want to see this happen to any other mother. Besides, and she was quoting a famous Jewish poet who wrote that there is no vengeance that's appropriate for the death of a child. What do you do? Kill 100, 1,000, 1,000,000? Would that bring a child back? And then she says, in terms of who's responsible, she says these two young men were brought to a point where they're willing to take their own lives and the lives of other people, innocent civilians. There was the brutal oppression and the brutal occupation that we, the Israelis, have placed upon them that have brought them to this state. When you take away people's land and destroy their homes and put their fathers in jail and shoot their younger siblings in their schools, what do we expect? When you give people no hope, this is what happens. And both she and her husband said, we hold the Israeli government directly responsible for our daughter's death. Netanyahu, by the way, was prime minister there, and when he asked to visit the house, they asked him not to come. So now this became even bigger news because this Israeli bereaved family has turned everything upside down. We know the Palestinians are bad, the Israelis are good. In the West, it's very simple. We know the Palestinians are terrorists, the Israelis are victims. Israel wants peace, Palestinians don't make concessions. This is what's out there. Suddenly this bereaved Israeli mother is turning everything upside down. And both she and her husband and she has 3 sons, have all become activists and are all talking about this as I do, with the need to give people a better understanding of this issue.
അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. 1997 സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു ജെറുസലേമിലെ എന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൾ ഒരു സൂയിസൈഡ് ബോംബ് അറ്റാക്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. വ്യക്തിപരമായി ഇത് ഹൃദയം തകർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പ്രശസ്തനായ ജനറലിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടം സംഭവിച്ചു തന്നപ്പോൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും വലിയൊരു വാർത്തയാക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഇസ്രായേലി ജനറൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാർത്ത അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. അമേരിക്കയിലായിരുന്ന ഞാൻ അടുത്ത വിമാനത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വീട് നിറയെ ആളുകളായിരുന്നു. ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരുന്നത്. പ്രതികാരത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും സംസാരം. അങ്ങനെ ഫ്യൂണറൽ കഴിഞ്ഞു. എന്റെ സഹോദരിയോട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം വന്നപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, മറ്റാരെങ്കിലും കൊന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് അവൻ എന്റെ മകളെ കൊല ചെയ്തത്. ഒരമ്മയ്ക്കും ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വരണമെന്ന് വേറൊരമ്മയും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അവൾ ഒരു ജൂയിഷ് കവിത ആലപിച്ചു. 10,000 ആളുകൾ കൊന്നാലും മരിച്ച കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയില്ല എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു കവിതയാണ് അവൾ ആലപിച്ചത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദി? 2 ചെറുപ്പക്കാർ സ്വയം അവരുടെ ജീവൻ എടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ കൂടി കൊല്ലുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തുകയും അവരുടെ നാടും സ്വത്തുക്കളും അപഹരിച്ചത് കൊണ്ടുമാണ്. അവരുടെ പിതാക്കളെ ജയിലിലടക്കുകയും അവരുടെ കൊച്ചനിയന്മാരെയും അനിയത്തിമാരെയും സ്കൂളിൽ വെച്ച് കൊല ചെയ്തത് കൊണ്ടുമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് അവർ. അവരിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? അവളും അവളുടെ ഭർത്താവും പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലിലെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്റെ മകളുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി. അങ്ങനെ ദുഃഖിതയായ ആ മകൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്ന് വരെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൾ തലകീഴാൻ മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൾ സംസാരിച്ചത്. ഇതാണ് മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ അമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആ അമ്മ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലി ഗവൺമെന്റ് ആണ് തന്റെ മകളുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളെന്നാണ്. ഇതല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്? റമദാൻ 27 മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇസ്രായേലല്ലേ? ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് പിന്നീട് ബോംബിട്ട് തകർത്ത് അവിടെ നിരവധി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടക്കം കൊല്ലപ്പെട്ടതും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ? ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ സ്ഥലങ്ങൾ കയ്യേറിയതും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാലങ്ങളായിട്ട്. ഇസ്രായേലികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ 2000 വർഷം മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് പോയ ആളുകളാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കുടിയേറുകയും അവിടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം മതപരിവർത്തനം നടത്തിയ ജൂതന്മാർ ഇസ്രായേലിൽ പോയി ഇന്ത്യക്കാരാവാം, അവർ യൂറോപ്യൻസ് ആവാം, അവർ ആഫ്രിക്കൻസ് ആവാം, അങ്ങനെ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയ ആളുകളാണ് അവർ പിന്നീട് ഇസ്രായേലിൽ പോയി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് 2000 വർഷം മുൻപ് പോയ ആളുകളാണെന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരുവിധ തെളിവുമില്ല. അപ്പോ യഥാർത്ഥ ജൂതന്മാരുണ്ടായേക്കാം, പക്ഷെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടത്തെ യഥാർത്ഥ പൗരന്മാരായ പലസ്തീനികളെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തത്.